اس کام میں تین چیزیں یہ بہت ضروری ہیں. ایک میٹھی زبان. میٹھی زبان. وہ ایک مرتبہ میں آ رہا تھا تو ایک ٹرک سامنے سے گزر رہا تھا یہاں رائے گنج آتے ہوئے. وہ ٹرک پہ لکھا ہوا بڑی بڑی کام کی چیزیں ہوتی ہیں وہ لکھنے والے لکھ دیتے ہیں. تو وہ ٹرک پہ لکھا ہوا تھا دل برائے فروخت. کیا برائے فروخت؟ سائٹ نہیں، پلاٹ نہیں. کیا برائے فروخت؟ دل برائے فروخت. اور آگے لکھا تھا قیمت 2 میٹھے بول. میں کہا یا اللہ دیکھو کیسی پیاری بات لکھی ہے، دل برائے فروخت، قیمت 2 میٹھے بول. تو بھائیو دعوت کے کام کے لیے یہ تین چیزیں ہیں کام کرنے والے ساتھیوں کے لیے. ایک میٹھی زبان. میٹھی زبان. کھینچی نہیں کہ جہاں سے چلی کاٹتی چلی گئی. میٹھی زبان سب کو جوڑنے والی، اس سے دل جڑ جاتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی ایک بول بولتا ہے، ایک کلمہ بولتا ہے، بول بولتا ہے، اور اسے اس بول کی اہمیت کا کوئی اندازہ بھی نہیں ہوتا. اس بول کی وجہ سے بچھڑے ہوئے جڑ جاتے ہیں. اسے اللہ اس بول کی وجہ سے جنت کے اعلیٰ درجوں میں پہنچا دیتا ہے. ایک کلمہ بولتا ہے، بول بولتا ہے، اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ جو میں بول رہا ہوں یہ کتنی اس کی اہمیت ہے، اور اس بول سے بچھڑے ہوئے جڑ جاتے ہیں. اور اللہ پاک اس بول کی برکت سے اسے جنت کے اعلیٰ درجوں میں پہنچا دیتا ہے. اسی طرح آدمی ایک بول بولتا ہے، اس کی خباثت کا اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا. اس کی وجہ سے لوگ ٹوٹتے ہیں اور یہ جہنم کے گڑھوں میں گرا دیا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا کہ 2 چیزوں کی حفاظت کر لو میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں. 2 چیزوں کی حفاظت کر لو میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں. 2 جبڑوں کے درمیان کی چیز اور 2 رانوں کے درمیان کی چیز، اس کی حفاظت کر لو میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں. تو نیچے بول. گنا کدھر سے میٹھا ہے بھائی؟ گنا کہاں سے میٹھا ہے؟ ہاں کہیں سے بھی کھاؤ وہ میٹھا ہے، اوپر سے نیچے سے درمیان سے. ہاں کم زیادہ ہوگا میٹھا، لیکن میٹ چاروں طرف سے اوپر سے نیچے سے میٹھا ہے. اور کریلا وہ کہاں سے میٹھا ہے؟ اوپر سے میٹھا ہے نیچے سے میٹھا ہے؟ وہ ہر طرف سے کڑوا ہے. گنا ہر طرف سے میٹھا ہے، کریلا ہر طرف سے کڑوا ہے. تو زبان جو ہے وہ کریلی کی زبان نہ ہو کہ جہاں چلی وہاں کاٹ دیا. ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ واپسی کی ہدایات دیتے تھے، واپس جانے والوں کو ہدایات دیا کرتے تھے. اس میں عجیب باتیں فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ فرمایا کہ پھول بن کے جیو، کانٹا بن کے مت جیو. واپسی والوں کو ہدایت دے رہے ہیں کہ اپنے معاشرے میں پھول بن کے رہو، کانٹا بن کے مت جیو. کہ پھول سب کو پسند ہے، خوشبو اس کی سب کو پسند ہے، اور کانٹا سب کو
चुभता है। अरे ये हम लगे तो भी चुभे, वो लगे, हम लगे तो भी चुभे, वो लगे तो भी चुभे। फरमा कहते कांटा बन के माशरे में मत रहो, फूल बन के माशरे में रहो। और फिर फरमा देते कि कभी आदमी कहता है कि मैंने क्या किया, मैंने तो एक बात कही, मैंने तो एक बात कही। अरे भाई तेरी एक बात लेकिन वो दिलों को जख्मी कर गई। ये हजरत फरमाया करते थे वापसी की हिदायत में कि भाई मैंने क्या किया, मैंने कोई थप मारा, मैंने कोई मुक्का मारा, क्या किया मैंने कोई खंजर मारा, मैंने तो एक बात कही। अरे भाई तेरी बात लेकिन वो दिलों को फाड़ गई, दिलों को जख्मी कर गई। तेरी उस बात ने दिलों को जख्मी कर दिया। तीर और तलवार का जख्म भर जाता है, जबान का जख्म नहीं भरता। तो साथियों को के साथ मीठे रहना है। एक निकाह हो रहा था तो लोगों ने कहा कि हजरत कारी साहब से कहो कि ज़रा कुरान पढ़ दे, बरकत हो जाएगी। तो अर्ज़ किया कि कारी साहब ज़रा कुरान पढ़ दीजिए। तो कारी साहब ने शुरू किया अत्तलाक़ु मर्रतान, रुकू वहाँ से शुरू होता है। तो उन्होंने रुकू शुरू किया अत्तलाक़ु। अरे पूरे कुरान में यहाँ पढ़ने के लिए तुम्हें यही आयत मिली? पूरे कुरान में इस मौके पर पढ़ने के लिए यही आयत मिली तुम्हें? तो भाइयों वही हुजूर वाली बात, हुजूर वाली बात, अजीब बात, अजीब बात, अल्लाह के प्यारे नबी की बात कि दो बातों की जमानत ले लो, मैं तुम्हारे लिए जन्नत की जमानत लेता हूं। दो बातों की, दो जबड़ों के दरमियान की जबान, तुम इसकी हिफाजत कर लो, मैं जन्नत की तुम्हारे लिए जमानत लेता हूं। तो काम करने वालों के लिए ये बहुत बड़ी चीज है। हमारे दो बोल लोगों के जुड़ने का जरिया बनते हैं और हमारे दो बोल उनके कटने का जरिया बनते हैं। जुड़ने का जरिया बने तो बड़ी खैर पाई, कटने का जरिया बने तो अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। एक बात। दूसरी बात, ज़बान मीठी और सर ठंडा, दिमाग ठंडा, ठंडा दिमाग, ठंडा दिमाग। एक साहब ने तारुफ कराया कि ये हमारे इलाके के बड़े सरगर्म कारकुन हैं। मुझे तारुफ कराया कि ये हमारे इलाके के बड़े सरगर्म कारकुन हैं। मैंने कहा भाई सर गर्म नहीं होना चाहिए, सर तो ठंडा होना चाहिए। हाँ पाँव गर्म हो गश्तें करने के लिए, हमें तो सर गर्म नहीं चाहिए, हमें तो सर ठंडा चाहिए। हाँ पाँव गर्म हो गश्तें करने के लिए, पाँव गर्म हो और सर ठंडा हो। तो ठंडा था। चिंगारियां पड़े तो बुझ जाएं, बर्फ की सिल, चिंगारियां पड़ती हैं तो क्या होता है? बर्फ की सिल पर अगर चिंगारियां पड़े तो क्या होता है भाई जी? बुझ जाती हैं। चिंगारियां बुझ जाती हैं, बर्फ की सिल पर गिरेंगे। और अगर चिंगारी तेल की कढ़ाई पर पड़े तो कढ़ाई में तेल पक रहा है, अगर पानी की का एक खतरा पड़े उस पे, तो तेल कढ़ाई में बन रहा है ना, जिलेबी के लिए, जामुन के लिए जो शीरा पक रहा है, अगर उसमें पानी के चंद खतरे पड़े तो क्या होता है? वो मुंह पर वापस आता है, मुंह पर वापस आता है। तो हमारे दिमाग ऐसे हो कि कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, आल प्रूफ, क्या क्या भाई? आल प्रूफ, जो मर्जी कहते जाओ, कोई असर ही नहीं होता। बर्दाश्त, बर्दाश्त। तो किसी की बात पर फौरन रद्द अमल,
ریاکٹ کرنا، رد عمل یہ نہیں ہے، اسے پی جانا. منافقین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ تو کان ہی کان ہیں. منافقین کہتے تھے حضور کے بارے میں کہ وہ تو کان ہی کان ہیں، جو چاہے جا کے کہو سن لیتے ہیں، جو چاہے ان سے کہو سن لیتے ہیں. اور پیچھے جا کے آپس میں سرگوشیاں کرتے کہ دیکھا آج میں کیا کہہ کے آیا. یہ منافقین کی حرکت قرآن میں بتلائی گئی ہے کہ وہ جا کر حضور کی سرگوشیاں کرتے. سرگوشیاں یعنی چپکے جا کے قریب میں باتیں کرنا، اور کہتے ہیں کہ وہ تو کان ہی کان ہے، جو کہو سب سن لیتے ہیں. اور پھر واپس آ کر ایک دوسرے سے کہتے دیکھا کیا کہہ کے آیا. تو بھائیو ٹھنڈا دماغ ہو، کسی پر رد عمل نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی تمہاری برائی کر رہا ہے، تم اس کی 10 برائیاں جانتے ہو. وہ تمہاری ایک برائی کر رہا ہے، تم اس کی 10 برائیاں جانتے ہو، لیکن تم خاموش رہ جاؤ، اس کی ان 10 برائیوں کا ذکر نہ کرو. وہ تمہاری ایک کر رہا ہے، سن لو. تم اس کی 10 جانتے ہو، نہ کرو. تمہیں اللہ اس کی برکت سے جنت کے اعلیٰ درجے دے گا. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت ابوبکر بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص آیا اور اس نے آ کر حضرت ابوبکر کو برا بھلا کہنا شروع کیا، برا بھلا، ان کی شان کے خلاف. حضور مسکراتے رہے. وہ حضرت ابوبکر کو ایسی ویسی باتیں سنا رہا ہے اور حضور خاموش ہے، مسکراتے رہے نہیں، خاموش ہے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابوبکر نے جواب دیا. بہت دیر ہو گئی، بہت سن لیا، تو اب کتنا سنیں گے بھائی، کوئی ایک آدھ جواب تو دے دو. یہ اندر سے ابھارتا ہے نفس کہ بھائی کتنا سنیں گے بھائی، ایک آدھ جواب تو دے دو. تو حضرت ابوبکر نے ایک جواب دے دیا. حضور اٹھ کر چلے گئے. حضرت ابوبکر پیچھے گئے. عرض کیا کہ حضور اس نے اتنی باتیں میرے خلاف کہیں، میرے بارے میں اتنی باتیں کہیں، اور آپ خاموش رہے، بیٹھے رہے، اور میں نے اس کی ایک جواب دیا تو آپ اٹھ کے چلے گئے. تو حضور نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا، تمہاری طرف سے ایک فرشتہ جواب دے رہا تھا. وہ جو تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا، تمہاری طرف سے ایک فرشتہ جواب دے رہا تھا. اور جب تم نے جواب دیا تو وہ فرشتہ چلا گیا کہ میرا کام نہیں ہے اب تک تم خاموش تھے، وہ فرشتہ جواب دے رہا تھا. جب تم نے جواب دیا تو فرشتہ چلا گیا کہ اب یہ اپنا کام خود کر رہے ہیں. اور وہاں شیطان آیا تو میں وہاں نہیں بیٹھ سکتا، میں اٹھ کے چلا آیا. تو بھائیو ہمارے ساتھی ہیں، یہ ہماری مسجد کی جماعت کے ساتھی ہیں، یہ ہماری مسجد کی جماعت کے ساتھی ہیں، یہ ہمارے شہر کے ساتھی ہیں، یہ ہمارے علاقے کے ساتھی ہیں. ان کے ساتھ ہمیں چلنا ہے. چلنے کے لیے ان کے ساتھ میٹھے بول، دل برائے فروخت، قیمت دو میٹھے بول. تو ان کے ساتھ ہمیں چلنا ہے، تو ہمیں ان کے لیے میٹھی زبان رکھنی پڑے گی، اور دماغ ٹھنڈا رکھنا پڑے گا کہ ان کی باتیں، ان کی کوئی ایسی نامناسب بات جو ہمیں پسند نہیں ہے وہ آئے تو برف کی سل پر پڑ کر بجھ جائے، اور پانی کے قطروں کی طرح تیل پر پڑ کر واپس بھڑک کے نہ جائے. تو ہمارے اوپر آئی، ہم نے جھیل لیا، اسے بجھ گئی وہ.
अगर हमने जवाब दे दिया तो वो उल्टी गई, जैसे कढ़ाई के तेल पर पानी की छींटे पड़े। तो मीठी जबान और क्या जे ठंडा दिमाग और वसी दिल, दिल वसी, दिल वसी, दिल में सबके लिए वसअत है, दिल में सबके लिए वसअत है, सबके लिए दिल में वसअत है। जो हमारा भला चाहते हैं हम उनका भला चाहते हैं, ये तो मामला हुआ। जो हमारा बुरा चाहते हैं हम उनका भी भला चाहते हैं। ये नबूवत की तालीम है, नबूवत की तालीम है कि जो हमारा बुरा चाहते हैं हम उनका भी, हम जो हमारा भला चाहते हैं हम उनका भला चाहते हैं, ये तो मामला हुआ। जो हमारा बुरा चाहते हैं हम उनका भी भला चाहते हैं, ये नबूवत की तालीम है। और भाइयों, जब हम ये कहते हैं कि हम नबियों का काम कर रहे हैं, ये अल्लाह का काम है, नबियों का काम है, सबसे पहले दाई अल्लाह हैं, वो जन्नत की तरफ दावत देते हैं अपने बंदों को, अल्लाह का काम है, सबसे पहले दाई अल्लाह है। फिर ये हमारे प्यारे नबी का काम है। जब हम ये कहते हैं कि नबियों का काम है तो उनकी सिफात अल्लाह हमें नसीब फरमाए, नहीं है लेकिन उसकी फिक्र रखती है। हमारे हाजी साहब कहने लगे, मुझे बहुत याद आती है हाजी साहब की बातें, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। फरमाने लगे कि एक दिन मैंने मौलाना उबैदुल्लाह साहब से ये कहा कि मौली साहब हमें साथियों को चलाना नहीं आता। तो मौलाना कहने लगे, भाई अब्दुल वहाब यूं कहो कि हमें साथियों के साथ चलना नहीं आता। हाजी साहब ने क्या कहा था कि मौली साहब हमें साथियों को चलाना नहीं आता। तो हाजी साहब ने क्या कहा, मौलाना उबैदुल्लाह साहब ने, कि मौली साहब यूं कहो कि हमें उनके साथ चलना नहीं आता। तो अपना कसूर देखना कि हम कैसे चले, हम उनको कैसे चलाएं, ये नहीं है, ये कि हम कैसे चले उनके साथ। हाजी साहब कहने लगे, मैं बहुत दिनों के बाद, मुझे याद ना रहा, बहुत दिनों के बाद फिर मैंने एक मरतबा अर्ज किया मौलाना उबैदुल्लाह साहब से कि मौली साहब हमें साथ, जरा बेतकल्लुफी थी मौलाना उबैदुल्लाह साहब में और हाजी साहब में, जरा बेतकल्लुफी थी। तो मैंने एक मरतबा, मुझे याद ना रहा, बहुत दिनों के बाद मैंने एक मरतबा कर अर्ज किया कि मौली साहब हमें साथियों को जोड़ना नहीं आता, हमें साथियों को जोड़ना नहीं आता। तो मौलाना उबैदुल्लाह साहब बोले कि भाई अब्दुल वहाब यूं कहो कि हमें साथियों के साथ जुड़ना नहीं आता, हमें साथियों के साथ, हाजी साहब ने क्या कहा था, जोड़ना, साथियों को जोड़ना नहीं आता। तो हाजी साहब ने क्या, किस मौलाना उबैदुल्लाह साहब ने क्या कहा कि हमें उनके साथ जुड़ना नहीं आता। तो भाइयों, काम जो है वो सबके साथ जुड़ना है और सबको जोड़ना है। उसके लिए दिल वसी हो, दिल वसी हो, वसी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल वसी, समंदर की तरह वसी, समंदर की तरह वसी। जानते थे कि ये मुनाफिकीन है, अल्लाह ने बतलाया था कि ये मुनाफिकीन है, लेकिन आपने अपने अमल से कभी ये जाहिर नहीं होने दिया कि आप जानते हैं कि ये मुनाफिक है। वो जाके सरगोशियां करते थे, कान में बातें करते थे लोगों को दिखाने के लिए कि देखो हम कितने करीब हैं हुजूर के, और पीछे जाके आपस में बातें कर रहे थे कि देखो सब कह के आया हूँ कान में। वो तो कान ही कान है। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, दिल वसी, दिल वसी।
माँ वो घर के जोड़ का जरिया है, माँ है घर के जोड़ का जरिया, माँ है। चार बच्चे हैं, एक बच्चा डॉक्टर, एक बच्चा इंजीनियर, एक बच्चा मौलाना साहब। एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक मौलाना साहब, चौथा बेकार साहब। क्या चौथा चला गया? चौथा बेकार साहब, किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। ये बताइए कि मां की शफकत किसके साथ ज्यादा है? मां की शफकत, बेटे तो चारों हैं, मौलाना साहब के साथ ज्यादा है या डॉक्टर साहब के साथ ज्यादा है या इंजीनियर साहब के साथ, किसके साथ ज्यादा है? अरे जो बेकार साहब है उनके साथ ज्यादा है। जो बेकार है किसी काम का नहीं है, मां की शफकत उसके साथ ज्यादा है, उसका लगाव उसके साथ ज्यादा है। बाप खफा होता है, गुस्से में आता है, घर से निकाल देता है, निकल जा बाहर, बाहर निकाल देता है घर से। माँ उसे पीछे के दरवाजे से अंदर बुला लेती है और फिर बाप को भी समझाती है, देखो ऐसा मत करो, ये बाहर चला जाएगा तो सारी दुनिया कहेगी कि तुम्हारा ही बेटा है, इसे अंदर ही रखो, इसे अंदर ही रखो, अंदर। बाहर निकाल दोगे तो जो कुछ गली में करेगा, मोहल्ले में करेगा, सारा घर, सारा मोहल्ला तुम्हें ही बदनाम करेगा कि देखो फुला का बेटा है, इसे घर में ही रखो, जो कुछ करता है घर में ही करने दो, इसे बाहर मत निकालो। तो बाप को समझाती है, बेटे को समझाती है, अरे बाप तेरी भलाई के लिए कह रहा है, तेरा दर्द तेरी भलाई के लिए कह रहा है, तो उसकी बात मान ले, उसे नाराज मत कर, उसकी रजा अल्लाह की रजा है, उसकी नाराजगी अल्लाह की नाराजगी है। तो बाप को भी समझाती है, बेटे को भी समझाती है। तो माँ घर के जोड़ का जरिया है, नबी उम्मत के जोड़ का जरिया है। माँ घर को जोड़ती है, नबी उम्मत को जोड़ते हैं, और दाई अपने सब काम करने वालों को जोड़ता है, सबसे जुड़ जाता है, सबको जोड़ लेता है। अल्लाह नसीब फरमाए हमें, अल्लाह हमें नसीब फरमाए। अल्लाह से दुआएं मांगनी है कि अल्लाह पाक उस तरह काम करने की तौफीक दे जिस तरह काम करना उसे पसंद है, उस तरह इस मुबारक इस मेहनत पे चलने की तौफीक दे जिस तरह चलना अल्लाह को पसंद है। और मशवरे के पाबंद होके चलते रहे। कोई काम, मैंने शुरू में अर्ज किया कि यहाँ इस दावत के काम में इज्तिहाद नहीं है, तकलीद है। इज्तिहाद क्या? अपनी समझ से करना। तकलीद क्या? बड़ों से पूछ के करना। सलामती का रास्ता है। और मीठी ज़बान, ठंडा दिमाग, वसी समंदर की तरह सबको समो लेता है। अल्लाह पाक हमें नसीब फरमाए। अल्लाह से दुआएं मांगनी है और अपनी मेहनत में चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है और मांगते रहना है, चलते रहना है और मांगते रहना है। कभी शैतान ये भी धोखा देता है कि इतने दिनों से चल रहे हैं, हाँ भाई 5 दिन के पुरानों के जोड़ में रायगढ़ में जितनी बातें सुनी, कोई भी अंदर पैदा ना हुई, कोई भी अंदर पैदा ना हुई, इतने दिनों से चल रहे हैं, ये कहाँ कुछ भी नहीं पैदा हुआ। तो क्या करो?
کیا کرو؟ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لگے رہو. حضرت جی ہمارے کیا فرمایا کرتے تھے؟ لگے رہو لگے رہو. جو آنا ہے وہ آتا چلا جائے گا. جو آنا ہے وہ آتا چلے جائے گا. ہمارا کام حضرت کے جملے ایک دو الفاظ ہوتے تھے لیکن وہ پورا سمندر ہوتا تھا. فرماتے تھے لگے رہو لگے رہو. جو آنا ہے وہ انشاءاللہ آتا چلا جائے گا. اور ہمارے مولانا ابراہیم صاحب ایک مثال دیتے ہیں کہ آم کے درخت میں جب آم لگتا ہے پندا چھوٹا سا, اس کا سائز چھوٹا, اس کا رنگ ہرا, خوشبو کچھ نہیں, مزہ کڑوا کسالا. لیکن جب لگا رہتا ہے درخت میں لگا رہتا ہے آم کے درخت میں آم کا پندا لگا رہتا ہے, آہستہ آہستہ اس کا سائز بڑھتا ہے, پھر اس میں رنگ آتا ہے, آہستہ آہستہ اس کا سائز بڑھتا ہے, اس میں پھر رنگ آتا ہے, اور پھر اللہ اپنی قدرت سے اس میں رس بھرتے ہیں. تو بھائیو ہمارا کام تو لگے رہنا ہے. جیسے آم کے درخت پہ آم کا پندا لگا رہتا ہے, زبردست بارشیں پڑتی ہیں, ہوائیں چلتی ہیں, درخت کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. ایسی تیز ہوائیں چلتی ہیں کہ درخت کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں, لیکن وہ لگا رہتا ہے. زبردست بارشیں ہوتی ہیں, وہ لگا رہتا ہے. وہ توڑ دینا چاہتی ہیں اس کے تعلق کو, درخت سے کاٹ دینا چاہتی ہے, لیکن وہ لگا رہتا ہے. جب وہ لگا رہتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کے اندر وہ سب چیزیں اللہ اپنی قدرت سے لاتے ہیں. اس کا سائز بڑھاتے ہیں, اس کا رنگ بدلتا ہے, اس پہ خوشبو آتی ہے, اس پہ اپنی قدرت سے اللہ رنگ بھرتے ہیں. تو بھائیو لگے رہیں گے اور اللہ سے مانگتے رہیں گے. لگے رہیں گے, اللہ سے مانگتے رہیں گے. اور اگر وہ ٹوٹ کر گر گیا تو, اگر وہ آم کا پندا ٹوٹ کر درخت سے گر گیا تو جو آنا ہے وہ آتا نہیں, جو ہے وہ بھی چلا جاتا ہے. جو آنا ہے وہ آتا نہیں, جو ہے وہ بھی چلا جاتا ہے. لگا رہے گا, جو آنا ہے وہ آتا چلا جاتا ہے. ٹوٹ کر گر گیا تو پرندے بھی تھوڑا سا کھا کر زخمی کر کے اسے چھوڑ دیتے ہیں. اللہ پاک ہمیں استقامت نصیب فرمائے اور موت تک لگے رہنا اللہ نصیب فرمائے. اس راہ میں اللہ ہمیں آگے بڑھائے اور اس راہ کی صفات ہمیں اللہ نصیب فرمائے. اس کے لیے لگے رہنا, قربانیاں دیتے رہنا, دعائیں مانگتے رہنا. جی